दीनन की प्रतिपाल करे नित। संत उबार गनी मन गारै। हस पशु नग नग निरादप। सर्व समय सबको प्रतिपारै। पोखत है जल में थल में। कल में कल के नहीं कर्म विचारै। दीन दयाल दया निध। दुखन देखत है पर देत न हारै। सुकहो टल गुर सेविय। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसों कुरसों झट्टियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टियै। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाह दै शाह। जिस पास बैठिया सोहियै। सबना दा वेसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला चौथा घोड़िया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देह तेजन जी राम उपाया राम। धन मानस जन्म। पुन पाया राम। देह तेजन जी राम उपाया राम। धन मानस जन्म। पुन पाया राम। मानस जन्म वड पुण्य पाया। देह सो कंचन चंगड़िया। गुरमुख रंग चलूला पावा। हर 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 नव रंगड़िया। एह देह सुबांकी। जित हर प्रभु जापी। हर हर नाम सुहाविया। वडभागी पाई नाम सखाई। जन नानक राम उपाविया।
एह देह सुबांकी जित हर प्रभु जापी, जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया। वड भागी पाई नाम सखाई, जन नानक राम पाविया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल करना निधान, जुगो जुग अटल। गरीब निवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर विराजमान समूह गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ। धनता दे योग हो जो धन सोढ़ी सुल्तान पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी दे बख्शिशमयी अस्थान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार धारिया। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया है। घोड़ियां दे सरलेख हेठ पातशाह जी ने सानू ये शुभ सिक्ख्या शुभ उपदेश बख्शिश किया है। जिस तरह समाज दियां रव रीतियां दे मुताबक विआहां शादियां दे उपर जिहड़े समाज दे लोग हन वो घोड़ियां आदि दे गीत गाया करते हैं, क्योंकि जिहड़ा लड़का है वो घोड़ी दे उपर सवार हो के लड़की वालियां दे घर जाया करदा विआहण वास्ते। फिर सहजे सहजे ये जिहड़ी रस्म है अंशक मात्र रह गई। थोड़े समय वास्ते लड़का घोड़ी के उपर सवार हो जाया करता है, फिर आपो अपनियां होर सवारियां गड्डियां आदि दे विच बैठ के लड़की वालियां दे घर जाया करता। इस समय जां विआह कारज तो पहला कुछ समय कुछ दिन पहला घरां दे विच जो बीबियां हन वो घोड़ियां आदि दे गीत गाया करदियां, जिन्हां दे विच कुछ आचरण तो डिगे हुए गंदे गीत आदि भी जिहड़े सन वो भी गाए जांदे। पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी ने समाज नूं सेध देण वास्ते कि भावें खुशी का समा होवे गमी का समा होवे, जन्म का समा होवे मौत का समा होवे, कोई भी समा होवे, हमेशा जीव नूं परमात्मा के नाम दे नाल ही जुड़ना चाहिए है। फिर
ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਅਪੜਨਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਥਾਨਕਾ ਗਾਥਾ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ 3 ਸੇਵਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 3 ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਘੋੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਖੂਬ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਰਖੜਾ ਆਦਿਕ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਠਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 12-12 ਵਜੇ 1-1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਵਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ। ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੇਚਲ ਮੰਨਣੀ, ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਖੇਚਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਤਰਾਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰਮ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ ਮੁਖ ਬਚਨ ਰਸਾਲ ਮਦ ਮਦ ਰੂਪੀ ਆਏ ਹੈ। ਸੋਭਤ ਸੇ ਜਾਸਨ ਬਿਲਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕ ਮਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ ਭਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰਹਿ ਜਗਾਏ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਾ ਕਾਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਓਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਖਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਘਟ ਵਸੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਆ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਸਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ 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 ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ
ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘੋੜੀਆਂ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਹਨ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਨ ਜੀ ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੂਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੂਨੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵੱਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੇਸ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਸਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਕੋ, ਜਾਪ ਸੋ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪੈ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਪਰਮ ਤੱਤ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਪੜਨਾ ਸੀ ਅੱਪੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚ ਲੂਲਾ ਪਾਵਾ, ਹਰ 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 ਨਵ ਰੰਗੜੀਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਸੁਬਾਂਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀਆ। ਕਦੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੇਜਲੜੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਂਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਹੀ ਬਾਂਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮਰਨੰ ਬਿਸਰਨੰ ਗੋਬਿੰਦੈ, ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮ ਸਖਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮੂਰਖ ਕੇ ਵੀ ਹੋ, ਹਰੀ ਭਗਤ ਅਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਲਸੀ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋ। ਧਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ, ਨਾਨਕ ਲਭਤਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ।
ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਹ ਪਾਵੋ ਜੀਨ ਬੁੱਝ ਚੰਗਾ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਕਾਠੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਚੜ ਲੰਗਾ ਜੀ ਬਿਖਮ ਭਯੰਗਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਘੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਠੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਜੀਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਕਾਠੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਚੜ ਲੰਗਾ ਜੀ ਬਿਖਮ ਭਯੰਗਾ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਖਮ ਭਯੰਗਾ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੀ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਦੀ, ਕਦੇ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਲੋਭ ਲਹਿਰਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਕੇਸਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਠੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੋਹਿਤ ਚੜ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਲੰਘੈ ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਤਰਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮਲਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨ ਡੀਠ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਬੰਦ ਕੱਟੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਉਤਮ ਹਰ ਪਦ ਚੰਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੜਿਆਲ ਮੁਖੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੜਿਆਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਖਤੋਈ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇਗਾ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨ ਕਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਚਾਬਕ ਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਘੋੜੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਛਾਂਟਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਤੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਨਾ। ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਹਰ ਲਾਏ ਚਾਬਕ, ਮਨ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ,
ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੜੋ ਕਢਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵੈ ਆਪੋ ਹਰ ਰਸ ਪੀਤਿਆ। ਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਮ ਸੀ ਪੀਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਖਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤੁਰੀ ਨੂੰ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਖਾਈਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਂਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਵਿਖੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲੋਸਣਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ, ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਹਰਦਮ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲ, ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਮੋਲ। ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਛੱਡ ਬਹੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੋੜੀ ਤੇਜਨ ਦੇਹ RAM ਉਪਾਇਆ RAM। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ RAM ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨ ਧਨ ਤੁਖਾਇਆ RAM। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨ ਸਾ ਬਾਸੈ, ਧੁਰ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਜੁੜੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲੀ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੁਰ ਹਨ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੜ ਦੇਹੜ ਘੋੜੀ ਬਿਖਮ ਲਗਾਏ, ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਰਮ ਰਸ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਪੂਰਾ,
ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਨ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਆਦਿਕ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਰਾਤੀ ਆਦਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਨ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਮੰਗਲ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਰਸ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਦਿਆਨੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਤ ਤਾਤੀ ਬਿਤ ਚਰਮ ਕਾ ਘਨ ਕਾਸੀ ਕਾ ਜਾਨ, ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਖਰ ਸੁਆਸ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੋੜੀ ਰੂਪ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਵਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਪੂਰਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਨ ਆਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਮੰਗਲ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।